आज आम जो प्रसंग ध्यान करुचु बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रसंग कारण आम पर्वपर्वाणी सारी दौ आम कौन भावु से कोलाहल मत रही जाऊँ खजुरी बाहुंगा लोक धरवे जे कर बुलवे आज खजुरी रविवार आज खजुरी पर्व अच्छी खजुरी बाहुंगार गुरुत्व अच्छी खजुरी पर्व बोली कहले ठीक अच्छी किंतु प्रभु जीशु ख्रीस्ट जेरूसालेम को कहीं यात्रा कले आज प्रसंग होची सत्य समाचार 81 अध्याय आम देखुचु जीशु जेरूसालेम को कहीं गले तो ये यात्रा पुस्तक 12 पर्व तार प्रथम 6 पद आम देखुचु जे एटा सेमानकर प्रधान मास और वर्षर प्रथम मास एटा को आपण अबीब मास बोली कहि पारती निसान मास बोली कहि पारती एटा सेमानकर कैलेंडर अनुसार 10म दिन तो 10म दिन रे मेष को तुम पृथक करिवो आ 14तम दिन रे ताको बध करी भोजन करिवो ता रक्त को कौन करिवो तुम बाजू बंधन लगाइबो आ तबे तुम रक्षा पाई आसीबो तो ये आम देखो कौन गोटे बड़ विषय ताकू बंद करके रखिबो ताकू छाड़िबो नहीं बाहर से प्रभु जीशु ख्रीस्ट जेरूसालेम को गले बाकी समय जेरूसालेम को जाई बाहरी जाउथिले किंतु ए शेष सप्ताह रे प्रभु जीशु ख्रीस्ट जेरूसालेम रो बाहर को जाई ना केवल जेरूसालेम रो आख पाखरे रही हम जो देखिए मो सहित मार्क 11 पर्व आम जते पुस्तक गुड़िक अध्ययन करूँ आपन को मन थी आम मार्क पुस्तक अध्ययन करूँ आ से समय मार्क तार 11 अध्याय अध्ययन कर मार्क 11 पर्व तार प्रथम पद जेते बेले से माने जेरूसालेमर निकटवर्ती होई जित पर्वत पार्श्वस्थ बेतफागी और बेथनिया निकटरे उपस्थित हेले सेते बेले से अपना शिष्य मानक मध्यरु 2 जन को एही कथा कही पठाइले कौन कले प्रभु जीशु जेरूसालेम को जाउछंती आ से कोठी आछंती से बेतफागी और बेथनिया निकट आछंती प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର शेष सप्ताह जो देखिबे से कोठी कोठी रहउछंती से जेरूसालेम को आसिले बेथानिया बेतफागी जेरूसालेम जित पर्वत या भितर का अच्छी बाहर को से जाइना ए बेतफागीटा जेरूसालेम रु माने 1/2 माइल बाट बेसी दूर भी नहीं 1/2 माइल बाट आ बेथानियाटा प्राय 2 माइल बाट जोटा कि मार्था मरियम को लाजर गृह या मध्य पुणी देखो बारंबार जेरूसालेम शब्द आसो आप देखिए 11 अध्याय तार 11 पद देखिए परे से जेरूसालेम को आसी 15 पदरे तापरे से माने जेरूसालेम को आसिले 27 पदरे परे से माने पुनर्बार जेरूसालेम को आसिले प्रभु जीशु कहीं बारंबार जेरूसालेम को आसुचंती एइथि पाई जे जेरूसालेम रो लोक माने शासनकर्ता माने शास्त्री फारूसी माने याजक माने और सेनापति माने मंडली परिचालक जो अच्छा 70 जन समस्त निकट रे जीशु आखि आगे रहिले कहीं से जे निर्दोष बोली प्रमाणित हेबा पे से निर्दोष बोली प्रमाणित हेला परे ही से बलि हेबे एटा मन रखि थांतो सेहिति पाई प्रभु जेरूसालेम को गले 10म दिन रे गले 14तम दिन रे संध्या समय कौन करा जिवो ताको आमे जा को कहउछु धर्म गुरुवार बोली कहउछु से रात्र रे ताको बध करी भोज करे प्रभु जीशु ख्रीष्ट जेहेतु मेष शावक अटंती से निजको पृथक कले जाको आज आम पाम संडे बोली कहूँ खजुर रविवार बोली कहूँ जीशु जेरूसालेम रे प्रवेश कले एइथि पाई जेपरि से निर्दोष बोली देखा जाती प्रमाणित हुअंती तापरे से कौन बे बध करा आमे पढ़ुतिलु से पदटा आउ थरे आमे जेहेतु एटा रेगुलर पढ़ु ना तेणु आम एटा को भलरे जानू ना आमे पर्वपर्वाणी रे आबद्ध होई रही जाउछु आपण पुरी थरे देखंतु यात्रा पुस्तक तार 12 पर्व रे
ତାର ପ୍ରଥମ 6 ପଦରେ ଆଉ ଥରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆମେ। ଅନନ୍ତର ମିଶର ଦେଶରୁ ପଢିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଇ ମାସର 10ମ ଦିନ, 10ମ ଦିନରେ ମେଷକ ଶାବକକୁ ପୃଥକ କରାଗଲା। 5 ପଦ ଦେଖୁଛୁ, ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ସେ ବଳିକୃତ ହେବ। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏହି 6 ପଦରେ ଏଇ ମାସର 14ଦଶ ଦିନ ଯାଏ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବ, ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିବ, ବାହାରେ ଛାଡିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ କ୍ରୁଶର୍ପିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେରୁସାଲେମରେ ରହିଲେ। ଆଜି ସେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଆଉ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେରୁସାଲେମରେ ହିଁ ରହିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜେରୁସାଲେମରେ ତାଙ୍କୁ ବଧ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ମାନେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜେରୁସାଲେମର ବାହାରେ, ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆପଣାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିର ନଗରୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ସେ ମରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜେରୁସାଲେମରେ ବି ସମାଧି ଦିଆ ନାହିଁ ଯାଇନାହିଁ। ଜେରୁସାଲେମର ବାହାରେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଉଛି, ଯେପରି ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କଣ କରାଯାଉଛି, କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରାଯାଉଛି। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବା ଦରକାର, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଯୋହନ 1 ପର୍ବ ତାର 29 ପଦ, ଯୋହନ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 29 ପଦ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି କହିଲେ, ଏହି ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ, ଯିଏ ଜଗତର ପାପ ବୋହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷ ଶାବକ। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ କଣ, ଜଗତର ପାପ ଭାର ବୋହି ନେଇଯିବେ, ଜଗତର ପାପ ଭାର। ଏବେ ମଝିରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢାଟା ନଉଛନ୍ତି, ସେ ମେଣ୍ଢାର ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ସିନ୍ଦୁର ଫିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ତାକୁ ନଉଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ନଉଛନ୍ତି? ତାକୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ନଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଯାଏ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି, ନିଜେ ପାପ କରିବେ, ବ୍ୟଭିଚାର କରିବେ, ଚୋରି କରିବେ, ଦସ୍ୟୁ କର୍ମ କରିବେ, କୁକର୍ମ କରିବେ, ଆଉ କଣ କରିବେ? ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ, ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢାଟା ନେଇକରି ବଳି ଦେଇଦେଲେ କଣ ହେଇଯିବ, ସେମାନଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଜଗତର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମେଷ ଶାବକ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ହିଁ ସଂକେତ ଦେଇ କହିଥିଲେ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଭଳି 10 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦ 5 ପଦ, ଏଭଳି 10 ତାର 4 ଆଉ 5। କାରଣ ବୃଷ ଓ ଛାଗର ରକ୍ତ ଯେ ପାପ ହରଣ କରିବ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରି କହନ୍ତି, ବଳିଦାନ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ନ ଲୋଡ଼ି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଶରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲ। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶରୀର, ଆଉ ସେଇ ଶରୀର ନେଇ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଶରୀର। ଆଉ ସେ ମାନେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ବଳି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କଲେ? ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ, ଆଉ ନିଜକୁ ଜେରୁସାଲେମ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଲେ। କାହିଁକି? ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଜନସାଧାରଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ପରିଚାଳନା କମିଟି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଯାଇ କଣ ହେବେ? ସେ ବଳିକୃତ ହେବେ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 5 ପର୍ବ 7 ପଦ ଟିକେ ପଢିବା। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 5 ପର୍ବ 7 ପଦ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ତ ଖମୀର ଶୂନ୍ୟ ଲୋକ, ଏଣୁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ନୂଆ ପିଣ୍ଡୁଳା ହୋଇପାର, ଏଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ଖମୀର ବାହାର କରି ପକାଅ। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ଶାବକ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଳିକୃତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ଶାବକ ହଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେ ବଳିକୃତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କଣ ଅଟନ୍ତି? ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ଶାବକ। ଆଉ ସେ କଣ ଅଟନ୍ତି? ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି।
ଯେପରି ସେ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶିତ କରନ୍ତି ଦେଖାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋହନ ତାର 19 ପର୍ବ 6 ପଦ। ସେଥିରେ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ପଦାତିକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ, କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ। ପିଲାତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାକୁ ଘେନି ଯାଇ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତାହାଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଉନାହୁଁ। ଏବେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ କଣ କରିପାରିବ? କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ମାନେ ସେ ବଳି ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମାନେ ପିଲା ତ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି, ଆଉ ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ କଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ କଣ ଏଇ ଲୋକ ଠାରେ କୌଣସି ପାପ ନାହିଁ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମାନେ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ପଦାତିକ ମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ପିଲା ତ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନେଇ କ୍ରୁଶ ଚଢାଅ, କାରଣ ଆମେ ଏହାଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଉନାହୁଁ। ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମେଷ ଅଟନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲମରେ କାଟିଲେ। ଜେରୁସାଲମରୁ ବାହାରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଥର ଯାଇଛନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି ଭିଡ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ଯାଇକି ସେ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜେରୁସାଲମକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସାନ ଥିବା ସମୟରେ ଯୋସେଫ ମରିୟମ ନେଇକି ଗଲେ, ତାପରେ 12 ବର୍ଷ ସମୟରେ ଯିବାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ ଯିବାର ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିହୁଦୀ ଲୋକ ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଜେରୁସାଲମକୁ ଯିବ ହିଁ ଯିବ। ଆଉ ସେଇ ଯୀଶୁ ପୁଣି ଭାରତକୁ ଆସିବେ କଣ ପାଇଁ? 18 ବର୍ଷ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ କୋଉଠି ପାଳନ କରିବେ? ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ। ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁ କିଏ, ଯୀଶୁ କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ତାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି। ଜାଣିଲା ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଟିକେ ଶୋଭା ଦେବ, ନାଇଁ ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ତୁମେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅ କି ରିପୋର୍ଟର ହୁଅ କି କୌଣସି ଲୋକ ହୁଅ, କୌଣସି ଜ୍ଞାନୀ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ବି ହୁଅ, ଜାଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ସେ କଣ ଅଟନ୍ତି, ତାପରେ ତୁମେ କଥା ହେଲେ ହବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବେ ଶେଷ ଥରକ ପାଇଁ ଜେରୁସାଲମକୁ ଗଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ଏ 10ମ ଦିନରୁ 14ତମ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଲେ, ଯେପରି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରାଯିବ? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଉଛି ଏଇ ପଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ପଦର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ବାଇବଲ ଏମିତି ଆକା ଲେଖା ହେଇନି। ସେଥିରେ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ପଦାତିକ ମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଅ, କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଅ। ପିଲା ତ ସେମାନେ କହିଲେ, ତୁମେ ମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଘେନି ଯାଇ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଅ, ଛାଡିଦିଅ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଅ, ଆମ୍ଭେ ତାହାଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଉନାହୁଁ। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଟନ୍ତି, ସେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଅଟନ୍ତି, ସେ ନିର୍ଦାଗ ଅଟନ୍ତି, ଏବେ ସେ ବଳିକୃତ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ କ୍ରୁଶ ଚଢେଇଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମସ୍ତ ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 23 ଅଧ୍ୟାୟ। ତାପରେ ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ 23 ତାର ପ୍ରଥମ ପଦ। ପରେ ସଭାଟ ଯାକ ସମସ୍ତେ ଉଠି ପିଲାତଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାହାଙ୍କୁ ଘେନିଗଲେ। ମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କୋଉଠିକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ପିଲାତ ପାଖକୁ ନେଇକିରି ଗଲେ। ତାପରେ ଆପଣ 4 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ପିଲାତ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଲୋକ ସମୂହକୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଏହି ଲୋକଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଉନାହୁଁ। କଣ? କୌଣସି ଦୋଷ? କାହିଁକି? ସେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ଦରକାର। ପୃଥିବୀରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି
ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ବଳିକୃତ କରାଯାଇଥିଲା କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମଝିରେ କେତେ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯେ 3ଟି କଣ୍ଟାରେ କ୍ରୁଶରେ ମରିଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି ଈଶ୍ୱର ହେଇପାରିବେ? ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ କାହିଁକି ବଳିକୃତ ହେଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କାହିଁକି କ୍ରୁଶ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। এই ଲେଖାରେ ଅଛି କଣ, ସେଥିରେ ପିଲାତ, ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ, ଲୋକ ସମୂହ, ସେମାନଙ୍କର ତୁମେ ବଡ ଅଟ ପିଲାତ ଠାରୁ, ଯାଜକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ? ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେଥିରେ ପିଲାତ, ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ, ଲୋକ ସମୂହକୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଏଇ ଲୋକଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଉନାହୁଁ। ଆପଣ 14 ପଦ ପଢନ୍ତୁ, 14 ଆଉ 15 ପଦ। ଏ ଲୋକ ସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହୀ କରୁଅଛି ବୋଲି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହାକୁ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆଣିଥିଲ। ଆଉ ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରୁଅଛ, ସେପରି କୌଣସି ଦୋଷ ଏହାଠାରେ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ହେରୋଦ ମଧ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପୁଣି ପଠାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ଏ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଯୋଗ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମ କରିନାହିଁ। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭିଡ ଭିତରେ ଏକୁଟିଆ, ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ତେବେ ଯାଇ ସେ ଜଗତର ପାପ ପାଇଁ ବଳିକୃତ ହେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ 10ମ ଦିନରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର ଦିନରେ, ଅବିବ ମାସ ବା ନିଶାନ ମାସର ଏଇ 10ମ ଦିନରେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଗଲେ। ଆଉ 14ତମ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ ଥିଲେ? ଜେରୁସାଲେମରେ ରହିଲେ, ବାହାରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ବେଥାନି, ବେତଫାଗି, ଜିତ ପର୍ବତ, ଜେରୁସାଲେମ, ବାସ୍ ଏତିକି ଭିତରେ ସେ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପୁଣି ସେ ବେଥାନିକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ରହିଲେ। ସେ এই ଶେଷ ସପ୍ତାହ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମେ କେବଳ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଧରି ଜୟ କରି ଛାଡିଦବାନି। ଦାଉଦ ସୁତ ହୋସାନା, ଆଜି ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା, ଆଜିର ମିଟିଂ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା, ଆଜି ବାକ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଆଜି କଏରକୁ ବଢିଆ ଗାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ କାହିଁକି ଗଲେ? କୌଣସି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆପଣ 21-22 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତାହାକୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ, କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଥର କହିଲେ, କାହିଁକି? ସେ କି ଦୋଷ କରିଅଛି? ଆମ୍ଭେ ତାହାଠାରେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର କୌଣସି ଦୋଷ ପାଇନାହୁଁ, ଅତଏବ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେବା। କୌଣସି ଦୋଷ ପାଇନାହୁଁ, ବାରମ୍ବାର ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଅ। ଯୀଶୁ ତ କ୍ରୁଶରେ ଚଢା ଯିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଣ ହେବା ଦରକାର? ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବା ଦରକାର। ସେ ଚୋରମାନେ ବି ମରିଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ରୁଶ, ମାନେ ଦଣ୍ଡ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଉଥିଲେ, ତା ସାଧାରଣ ବିଷୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ଭିତରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର 41 ପଦ। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ସିନା ନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଅଛୁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମର ସମୁଚିତ ଫଳ ପାଉଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି। ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବା ଦରକାର। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମେଷ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏ କ୍ରୁଶରେ ହତ୍ୟା, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସେଠି ରହିଲେ। କାହିଁକି? ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ, ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ତାପରେ ସେ କଣ ହେବେ? ବୋଧ କରାଯିବେ, ତାପରେ ବଳିକୃତ ହେବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 33 ପଦ। ଆଉ ସେମାନେ କପାଳ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେଠାରେ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇଲେ। ପୁଣି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବାମରେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇଲେ। ତାପରେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢା ଯାଉଛି, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଗଲା। ତାପରେ 46 ପଦ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ପିତା,
ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣାର ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ଏହା କହି ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେ ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କଲେ। ସେ ବୋଧ କରାଗଲେ। ସେଇ ମେଷ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମେଷ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 10ମ ଦିନରେ ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆପଣ ମସ୍ତ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ପୁଣି ଖୋଲନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ପର୍ବ 6 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ସେହି ମାସର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଦିନ ଯାଏ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବ। ଅନନ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ସମାଜ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ସେହି ଶାବକକୁ ବଧ କରିବେ। 10ମ ଦିନରୁ 14ତମ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ଆଜିର ଦିନ, ଏଇ ଯୋଉ ପାମ ସଣ୍ଡେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାତ୍ରା ଯୋଉ କଲେ, ସେଇ ଦିନରୁ 14ତମ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବେ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶାବକକୁ ବଧ କରିବେ। ଆଉ କୋଉଠି ତାକୁ ଭୋଜନ କରିବେ? 46 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, 46 ପଦ। ଏକ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଭୋଜନ କରାଯିବ। ତୁମ୍ଭେ ସେହି ମାଂସର କିଛି ମାତ୍ର ଗୃହ ବାହାରକୁ ନେଇ ଯିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାହାର ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥି ହିଁ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭାବବାଣୀ ଲେଖା ଯାଉଛି, କେମିତି ଲେଖା ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଭୋଜନ କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶେଷ ରାତ୍ର ଭୋଜ ଗୋଟେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ପାଳନ କଲେ। ଲେଖାରେ ତୁମେ ମାନେ ସେଇ ମାଂସର କିଛି ମାତ୍ର ଗୃହ ବାହାରକୁ ଘେନି ଯିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାହାର ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥି ହିଁ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ମାନେ ବାଇବଲ ଏତେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ, ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଉ ଏତେ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜିକୁ 3470 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। କେତେ? 3470, ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1445ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ମିଶ୍ରର ଦାସତ୍ୱରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି କେତେ ହେଲା? 2025। ମାନେ ଏତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ପାଳନରେ କରାଯାଇ ଆସୁଅଛି। ଏଟା ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଜନ କରିବ, ଗୋଟେ ଅସ୍ଥି ବି ଭାଙ୍ଗିବନି। କାହିଁକି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂହିତା 34:20। ସେ ତାହାର ଅସ୍ଥି ସକଳ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ଭଗ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଲରେଡି ଭାବବାନୀ ତାର ଅସ୍ଥି ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତା କଣ ହବ ନାହିଁ? ଭଗ୍ନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ, ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନେଲେ ମେଷ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅସ୍ଥି ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଅସ୍ଥି ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋହନ ତାର 19 ପର୍ବ 33ରୁ 36। ଯୋହନ 19 33ରୁ 36। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ସେ ମରିଗଲେଣି ବୋଲି ଦେଖି ତାହାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବର୍ଷାରେ ତାହାଙ୍କ କକ୍ଷଦେଶ ବିନ୍ଧିଲା, ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରକ୍ତ ଓ ଜଳ ବାହାର ହେଲା। ଯିଏ ଦେଖିଅଛି ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଅଛି, ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କର। ପୁଣି ତାହାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଆଉ ସିଏ ଯେ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି ଏହା ସେ ଜାଣନ୍ତି, କାରଣ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟିଲା। ତାହାଙ୍କର ଖଣ୍ଡିଏ ଅସ୍ଥି ଭଗ୍ନ ହେବ ନାହିଁ। ଚୋର ମାନଙ୍କର ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି। କାହିଁକି ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ? ଯେପରି ଶୀଘ୍ର ମରିଯିବେ। ସେମାନଙ୍କର ହାଡ଼ କାହିଁକି ଭଙ୍ଗା ଯାଉଥିଲା, ଗୋଡ଼ କାହିଁକି ଭଙ୍ଗା ଯାଉଥିଲା? ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ମରିବେ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ମରିବାର ଅଛି। ତ ଯଦି ମରିବ ନାହିଁ, ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବ। ଯୀଶୁ ଅଲରେଡି ମରି ସାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଯାଏନି। କାହିଁକି? ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଏଇ ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହବ। କଣ?
ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ଅସ୍ଥି ଭଗ୍ନ ହେବ। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ କୋଉଠି ବି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥାଉ ତାହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। କଣେ କଣେ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ସତ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ମିଥ୍ୟ ନାହିଁ, କାଳ୍ପନିକ ନାହିଁ ଏଇଟା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଗଲେ। ଆମେ ଖାଲି ଜୟ କରି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଯାତ୍ରା ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ପାଳନ କରି ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଥ୍ୟୁ 26 ପର୍ବ 18 ଆଉ 19, ମାଥ୍ୟୁ 26 ତାର 18 ଆଉ 19। ସେ କହିଲେ, ନଗରରେ ଯାଇ ଅମୁକ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କୁହ, ଗୁରୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ମୋହର କାଳ ସନ୍ନିକଟ। ମୁଁ ମୋହର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମ୍ଭ ଗୃହରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବି। ସେଥିରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। କଣ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବେ? ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପାଳନ କରିବେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଶେଷ ରାତ୍ର ଭୋଜ ଗୋଟେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ପରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଟନ୍ତି। ଏଇଠି ସେ ଭୋଜ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ନିଜେ ଯାଇ ବଳିକୃତ ହଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେବାସ୍ୱର କୋଉଠି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋର ମାଂସ, ଏଇଟା ମୋର ରକ୍ତ। ଲୋକମାନେ ବୁଝି ନ ପାରି ପଳେଇଲେ ସବୁ। କାହିଁକି? କିଏ କଣ ଆମକୁ ରକ୍ତ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି? ତ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଯୋଉ ଭୋଜଟା କଣ ହେବା ଦରକାର? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବା ଦରକାର ସେ ଭୋଜଟା। ଆଉ ସେଇ ଭୋଜ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ, ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଖଣ୍ଡେ ବି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ପଦ ପଢନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 29:14 ଟିକେ ପଢିବେ। 29:14। ମାତ୍ର ଗୋବତ୍ସର ମାଂସ, ଚର୍ମ ଓ ଗୋମୟ ଛାଉଣିର ବାହାରେ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରିବ, ଏହା ପାପାର୍ଥକ ବଳି। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ ଅଟନ୍ତି? ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଛାଉଣିର ବାହାରେ ଦଗ୍ଧ କରାଯିବ, ଛାଉଣିର ବାହାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଛାଉଣିର ବାହାରେ, ଜେରୁସାଲେମର ବାହାରେ, କାରଣ ସେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଅଟନ୍ତି। ଆମ ସକାଶେ, ଆମ ପାଇଁ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଛାଉଣି ବାହାରେ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 13 ପର୍ବ ତାର 11-12 ପଦ। କାରଣ ଯେଉଁ ସବୁ ପଶୁର ରକ୍ତ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ସ୍ୱରୂପ ମହାଯାଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଅଣାଯାଏ, ସେହି ସବୁ ପଶୁର ଶରୀର ଛାଉଣିର ବାହାରେ ଦଗ୍ଧ ହୁଏ। ଏଥିସକାଶେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଲୋକଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ନଗର ଦ୍ୱାରର ବାହାରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ ହେଲେ? ନଗର ଦ୍ୱାରର ବାହାରେ, କାରଣ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ସେ ଅଟନ୍ତି। ପାପାର୍ଥକ ବଳି କଣ କରାଯାଏ? ଏଟା ନଗର ଦ୍ୱାରର ବାହାରେ ଦଗ୍ଧ କରାଯାଏ। ମହାଯାଜକ କଣ କରନ୍ତି? ପାପାର୍ଥକ ବଳିକୁ ଛାଉଣିର ବାହାରେ ଦଗ୍ଧ କରନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ନଗର ଦ୍ୱାରର ବାହାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 14ତମ ଦଶମ ଦିନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। 14ତମ ଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଣ କରାଯାଉଛି? ତାକୁ ଭୋଜ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ସେ କଣ ହଉଛନ୍ତି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନରେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ସ୍ୱରୂପ ସେ ଛାଉଣିର ବାହାରେ ଦଗ୍ଧ କରାଯାଉଛନ୍ତି, ବଳିକୃତ ହଉଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାଇବଲ, କାରଣ ଏଇଟା ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସି ସଫଳ କରିବେ। ଏଇଟା ସେ ବାସ୍ତବ ବିଷୟର ଛାୟା ଥିଲା। ସେ ଛାୟାଟାକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ବାସ୍ତବ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଛାୟା ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି ଯୋଉଟା ଏଭ୍ରି 10 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ ପଦ, ଏଭ୍ରି 10 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ ପଦ। କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗାମୀ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ସେହି ସବୁ ବିଷୟର ଅବିକଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନ ହେବାରୁ ଯାଜକମାନଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ସର୍ବଦା ସେହି ଏକ ପ୍ରକାର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉପାସକମାନଙ୍କୁ କଦାପି ସିଦ୍ଧ କରିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ ଅଟନ୍ତି? ବାସ୍ତବ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ବ ପାଳନ କରି ଆସୁଥିଲେ ଏଇଟା ଆଗାମୀ ବିଷୟର ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା। ଛାୟା ମାନେ କଣ? ଜେରକ୍ସ କପି। ଆଉ କଣ ସେଇଟା? ଜେରକ୍ସ କପି ଭଳିଆ ଥିଲା ସେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଅରିଜିନାଲ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ ଅଟନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ଅରିଜିନାଲ। ଏମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଛାୟାକୁ ଧରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଜେରକ୍ସ କପି ଭଳିଆ। ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବ, ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ କରି ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ବଳି ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା ହେଇପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ କଲେ? ସେ ଛାୟାଟାକୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ପରିଣତ କଲେ। ତାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ, ପ୍ରଶଂସା ହଉ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କତିରେ ଏଇଥିପାଇଁ ରଖିଲି ଯେ ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ କାହିଁକି ଗଲେ। ଏଇଟା ଆମେ ବାଇବଲ ଲଭର୍ସ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ଯେମିତି ଯୋଗ ଦଉଛୁ, ଆମେ ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। କେବଳ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଆମେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବା ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ କାହିଁକି ଗଲେ ତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଦରକାର। କାରଣ ଏଇଟା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ମରିଗଲେ ନାହିଁ, ସେମିତି ସେ କ୍ରୁଶରେ ମରିବେନି। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବା ଦରକାର। ପିଲାତ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ଏବେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବଳି ଦିଅ, ଏବେ ସେ ବଳି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ତୁମ ଆଗରେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲି, ତମାନେ ବି ଦେଖିଲ ସେ କିଛି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ବଳି କରାଯାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ, ତାଙ୍କ ନାମର ମହିମା ହଉ। ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ବଡ ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ଏଠି ସଫଳ ହେବାର ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିକି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ତାକୁ ସେ ପୁରା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ କାହିଁକି ଗଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।